सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम पढ़ा चतुर्थ श्रेणी मानसांक प्रश्न बहिर विविध प्रश्न एक रे थिबा प्रश्न गुड़िकर समाधान करवा। तेरे पूर्वर अपलोड होता समस्त वीडियो देखा चाहूले मोर चैनल रु प्लेलिस्ट रु पाई परिवे। एक नंबर प्रश्न अच्छी 10 जन श्रमिक गोटे काम को 12 दिन रे करि पारंती, केते जन सही काम को 4 दिन रे करि परिवे। देख 10 जन श्रमिक गोटे काम 12 दिन कर केते जन श्रमिक आम श्रमिक संख्या बाहर करवा है केते जन श्रमिक से काम को 4 दिन करेंगे। तेणु या ऐच्छिक धारा यार समाधान करवा। जेहेतु आमको श्रमिक संख्या बाहर आम धाराटी को यह लिखा जे 12 दिन रे गोटे कार्य करती 10 जन श्रमिक, 12 दिन रे गोटे कार्य करती 10 जन श्रमिक। से कार्यटा शेष करने दिन करे केते जन श्रमिक लगे है एवं 4 दिन रे सरिया केते जन श्रमिक लगे। तेणु एक दिन रे कार्यटी करिवे। देख 12 दिन काम गोटे दिन रे सारिया को पड़िबो। तेणु निश्चित भाव में अधिक लोक लगे ना नहीं। तेणु लोक संख्या हो 10 गुण 12, 10 गुण 12 समान 120। 4 दिन रे कार्यटी करिवे देख 4 दिन रे बोले जो एक दिन करने 120 जन लगुंट। 4 दिन रे ताकू 4 रे भाग करदवा 120 हरण 4 समान 4 3 की 12 गोटे 0 30 जन है। अतएव 30 जन से ही काम को 4 दिन रे करि पारिबे। देखो यही प्रश्न को आम मौखिक केमती समाधान करवा। दिन संख्या को लक्ष्य कर। 10 जन श्रमिक 12 दिन रे करुछंती, ताले 4 दिन रे करिया को पड़िबो। एठी लक्ष्य कर 12 रो ए 3 भाग रु भागे होउची 4। दिन संख्या 3 भाग रु भागे बा 1/3। यदि दिन संख्या 1/3 है समय और कार्य गणित हिसाब कला बेले देखिबा कार्यटी जदि स्थिर अच्छी ताले कम लोक लगिले अधिक दिन रे कार्यटी सरिबो एवं अधिक लोक लगिले कम दिन कार्यटी सरिबो। 1/3 ताले श्रमिक संख्या बढ़ी जिवे, दिन संख्या कमिला श्रमिक संख्या बढ़िवे। केते बढ़िवे ना जेहेतु ये है 1/3 दिन श्रमिक संख्या जेते अछंती तार 3 गुण हो अर्थात 10 रो 3 गुण 30 है। एमती मौखिक हिसाब मध्य करि परिबा। 2 नंबर 24 जन मजूरिया जो काम को 60 दिन रे करि पारंती 48 जन मजूरिया से काम को के दिन रे करि परिबे। एठी देख दिन संख्या बाहर करिवार अछि सेमती ऐच्छिक धारा प्रथमे बाहर करिवा जे 24 जन मजूरिया गोटे काम 60 दिन रे करंती। 24 जन मजूरिया गोटे काम करंती के दिन रे 60 दिन रे। जणे मूलिया से कामटा के दिन करिवो ताले 1 जन मूलिया बा मजूरिया करिवो सेही कामटी को
କ'ଣ କରାହବ? 24 ଜଣଙ୍କର କାମ ଜଣେ ଲୋକ କରିବ, ତେଣୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? 60 ଗୁଣନ 24 ହେଲା। ଆମେ ଗୁଣନ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରଖିଦେଇ ପାରିବା, ପଛେ ହରଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ 60 ଗୁଣନ 24 ଦିନ ବୋଲି ଖାଲି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି 48 ଜଣ ମଜୁରିଆ ସେ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ? 48 ଜଣ ମଜୁରିଆ କରିବେ ସମାନ, ତାକୁ 48 ରେ ହରଣ କରିବା ବୋଲେ ଏଇଭଳି 60 ଗୁଣନ 24 ବିଭକ୍ତ 48 ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ 48 24 ଦୁଗୁଣେ 48, ତେଣୁ 48 କୁ 24 ରେ କାଟିଲେ ଆଉ ରହିଲା 2। ଏବେ 60 କୁ 2 ରେ ଭାଗ କରିଦିଅ, କେତେ ରହିଲା? 30। ତାମାନେ ଅତେ ସମାନ 30 ଦିନ। ଅତଏବ 48 ଜଣ ମଜୁରିଆ ସେ କାମକୁ 30 ଦିନରେ କରିବେ। 24 ଜଣ ମଜୁରିଆ, 48 ଜଣ ମଜୁରିଆ, 24 ର 2 ଗୁଣ 48, ତେଣୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଧା ହେଇଯିବ। ମଜୁରିଆ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ହେଲା ବେଳେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା, ତେଣୁ 60 ର ଅଧା 30। ଆମେ ମୌଖିକରେ ଏର ଉତ୍ତର ଏମିତି ପାଇବା। 3 ନମ୍ବର, 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ବା 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 22 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝ। 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ବା 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 22 ଦିନରେ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେ କାମଟାକୁ 22 ଦିନରେ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଲାଗିବେ କେବଳ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ କରିବେ ଏକତ୍ର ସେ କାମଟି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ 22 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି 16 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି କଲେ ସେ କାମଟିକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ 16 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ 16 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ନା ନାଇଁ, ଉଭୟ ତ 22 ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାମକୁ କେତେ ଦିନ କରିବେ ମିଶିକିରି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 16 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ହେଲା 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାମ ସମାନ, ତେଣୁ ଏଇ 16 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜାଗାରେ କେବଳ ମହିଳା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ 20 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ହବ ଯେ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 20 ଜଣ ମହିଳା, 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ 20 ଜଣ ପୁରୁଷ, ମାନେ 16 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜାଗାରେ 20 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରିବେ, ଯୋଗ ଇଏ ହେଲା 20 ଜଣ ମହିଳା ସମାନ 40 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି କାମ କରିବା, ଯେତିକି କାମ କରିବେ 40 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି କାମ କରିବେ। 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାମକୁ 22 ଦିନରେ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ 40 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିବେ, କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି କେତେ ଦିନରେ? 22 ଦିନରେ, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ 1 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ କେତେ ଦିନରେ?
ଗୁଣା ହବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ, ତେଣୁ 22 ଗୁଣନ 20 ଦିନ, ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଯଦି 40 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ 40 ରେ ହରଣ କରିବା। ଏଇଠି ହରଣ ମୁଁ କରିଦଉଛି, ଜାଗା ନାହିଁ। 22 ଗୁଣ 20 ହରଣ 40। ଏ 40 କୁ 20 ରେ କାଟିଲେ 2, ଆଉ ଏଠି 22 କୁ 2 ରେ କାଟିଲେ 11, ବୋଲେ ମୋଟ ହେଇଯିବ 11 ଦିନ ହେଲା। ଅତଏବ 16 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 20 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କାମକୁ 11 ଦିନରେ କରିବେ। 4 ନମ୍ବର, 240 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 300 ଦିନରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ମରାମତି କରିପାରନ୍ତି, 120 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେହି ବନ୍ଧକୁ କେତେ ଦିନରେ ମରାମତି କରିପାରିବେ? ଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ। ଦେଖ, 240 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୋଟେ କାମକୁ 300 ଦିନେ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 120 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯେ ସେହି ବନ୍ଧକୁ ମରାମତି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଐକିକ ଧାରାରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିପାରିବା। 240 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରନ୍ତି କେତେ ଦିନରେ? 300 ଦିନରେ, ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 120 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧ କେତେ ଦିନ ତିଆରି କରିବେ? ଏଇଠି ଦେଖ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଧା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଇଯିବ, 220 ର ଅଧା 240 ର ଅଧା 120, ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଲେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 300 ଗୁଣନ 2 ସମାନେ 600 ଦିନ ହେଲା। ଅତଏବ 120 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେଇ ବନ୍ଧକୁ 600 ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ। 5 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। 5 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଉ 40 ଜଣ ମିଶିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବେ? ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଯେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରାବାସ, ସେଥିରେ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। 5 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଯୋଉ 60 ଜଣ ଛାତ୍ର ସେ 5 ଦିନ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ। ସେଥିରୁ 5 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ 40 ଜଣ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଲେ, ବୋଲେ 60 ଥିଲେ 40 ମିଶିଲେ ବୋଲେ 100 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ 100 ଜଣ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ, 15 ଦିନର ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ? 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କେତେ ଦିନର? 15 ଦିନର, ନା ନାଇଁ? 60 ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି 15 ଦିନର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଜଣେ ଖାଇବ, ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ହୁଏ, ତା କେତେ ଦିନ ଯିବ? ଏକ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମାନ 15 ଗୁଣନ 60, ନା ନାଇଁ? ସମାନ କେତେ ହେଲା? 15 × 90 ଆଉ ଗୋଟେ 0, 900 ଦିନ ହେଲା। ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ସେଇଟା 900 ଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନରେ କୁହାଯାଇଛି 5 ଦିନରେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଆସିକି ମିଶିଲେ ନା, ତାହେଲେ 60 ଜଣ 5 ଦିନ ଖାଇବେ, ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ? 60 ଜଣ 5 ଦିନରେ ଖାଇଲେ 60 ଜଣ 5 ଦିନରେ ଖାଇଲେ କେତେ? 60 ଗୁଣନ 5, 60 ଗୁଣନ 5 କେତେ? 300 ଦିନର, 300 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କେତେ? ମୋଟ ହଉଥିଲା 900 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଜଣଙ୍କର, ନାଇଁ କି? ଏବେ 300 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ବଳକା ସମାନ କେତେ? ନା 900
ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ବା 900ଟା ମିଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। ସେଥିରୁ 300 ଖାଇଦେଲେ ସେମାନେ 5 ଦିନରେ, ଆଉ ରହିଲା 600 ହେଲା। 600 ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 600 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ରହିଲା, 40 ଜଣ ମିଶିଲା ପରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲେ? ପିଲେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ନା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଥିଲେ କେତେ? 60 ଯୋଗ 40 ସମାନ 100 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ଏଇ 100 ଜଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବେ? ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କେତେ? 600 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଜଣଙ୍କର, ତାକୁ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି 600 ଦିନର, 100 ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ? 600 ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। 600 ବିଭକ୍ତ 100 ସମାନେ 6 ଦିନ ହେଲା। ଅତଏବ ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଦିନରେ ଖାଇବେ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକାକୀ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 20 ଦିନରେ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତା ସହ କାମ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି 15 ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଯଦି ଏକାକୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ? ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଗଣିତଟିକୁ ବୁଝ ପ୍ରଥମେ, ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ଦିନରେ କରୁଛି। ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି 15 ଦିନରେ ସରୁଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ 20 ଦିନରେ ସରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ 15 ଦିନରେ ସରିଲା, ବୋଲେ 5 ଦିନ କମିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତର 5 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତର 15 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେୟା। କାରଣ 15 ଦିନରେ ସରିଲା ନା। 20 ଦିନ ଫେଡାଣ 15 ଦିନ ସମାନ 5 ଦିନ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତର 5 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତର 5 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର 15 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ଏକାକୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଦିନରେ ସରିବ? ଶ୍ରୀକାନ୍ତର 5 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର 15 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତର 1 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର 15 ହରଣ 5 ନାଇଁ 15 ବିଭକ୍ତ 5 ସମାନେ 3 ଦିନ ହେଲା। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ 1 ଦିନରେ କରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ 3 ଦିନରେ କରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଟୋଟାଲ କାମଟା କେତେ ଦିନରେ କରୁଛି? 20 ଦିନରେ। ତାହେଲେ 20 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ, 20 ଶ୍ରୀକାନ୍ତର 20 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଦୁଷ୍ମନ୍ତର କେତେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନା 20ରେ ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତର 3 ଗୁଣନ 20 ସମାନ 60 ଦିନ। ବୁଝିହେଲା? ଅତଏବ ଯଦି ଏକାକୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ କରିବାକୁ ତାକୁ 60 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦାମ ଏକାକୀ କାମକୁ 50 ଦିନରେ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତା ସହ ରାମ କାମ କଲେ ଦୁହେଁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 40 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି।
एकाकी राम उक्त काम को केते दिन रे करि परिबो। ये सेमती पूर्व प्रश्न भलिया केते दिन कम लागुची ना 50 दिन 50 दिन फेड़ाण 40 दिन समान 10 दिन। दामर ये 10 दिन कार्य को राम कला ना नहीं, ता अर्थ दामर 10 दिन कार्य समान रामर 40 दिन कार्य, कारण उभय तो मिसिकी 40 दिन काम कर ना, से 40 दिन कर 40 दिन कर। जो 10 दिन कार्य कमिला सेटा हूँ दामर कार्य। तेणु दामर अते दामर 10 दिन कार्य समान रामर 40 दिन कार्य है। ताले से कामटा करने राम के दाम ताऊ 50 दिन कर से ऐकिक धर करवा जे दामर 1 दिन कार्य समान कौन करवा रामर 40 हरण 10 नहीं 40 हरण 10 4 दिन। तमाने दाम जो कार्य दिन करे राम से कार्य को 4 दिन रे करे। दामर 50 दिन कार्य समान रामर के 50 गुण 4 50 गुण 4 केते 200 दिन। अतएव एकाकी राम उक्त काम को 200 दिन रे करि परिबो। 8 नंबर केतेक लोकंग पई 10 दिन खाद्य थिला, सेमानक सह आउ 10 जन मिसिबारु समस्ते सही खाद्य को 8 दिन रे खाइदेले। प्रथमे केते लोकंग पई खाद्य थिला। देख केते लोकंग पई खाद्य थिला जना नहीं, कह जायछि केतेक लोकंग पई 10 दिन रो खाद्य थिला हला। तांको सहित आउ 10 जन मिसिले एवं मिसिबारु सही खाद्य को से 8 दिन रे खाइले। ताले प्रथमे केते लोकंग पई खाद्य थिला। एठी देख प्रथमे केते दिन रो खाद्य थिला 10 दिन रो खाद्य। केते जन मिसिले 10 जन मिसिले, ताने 10 जन मिसिला परे से खाद्यटा केते दिन गला। पूर्वरु जेतिक लोक थिले मिसिले 10 जन से खाद्य को खाइले 8 दिन रे। ता माने 10 दिन रो खाद्य को 8 दिन रे खाइले बोले केते दिन कमिला 2 दिन। ताने पूर्व लोकंकर 2 दिन रो खाद्य को 10 जन 8 दिन रे खाइदेले। या तो पूर्व लोकंकर जहाँ थिला 2 दिन रो खाद्य ये जो 10 जन आसिकी मिसिले से ताकू 2 दिन रे खाइले हैला। तेणु आमे 10 दिन फेड़ाण 8 दिन समान 2 दिन। 2 दिन कमिला ना। पूर्वरु थिबा लोकंकर 2 दिन खाद्य को 10 जन ये जो 10 जन मिसिले से 10 जन 8 दिन रे खाइले। 8 दिन रे खाइले ना नहीं 10 जनकर 10 जन खाइले ना से केते खाद्य खाइले ना 10 जन खाइले 8 दिन रे खाइले। तेणु 10 गुणन 8 समान 80। 80
80 ହରଣ 2 ସମାନ 40। ଅତଏବ ପୂର୍ବରୁ 40 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? କେତୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 12 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାରୁ ଉକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ 15 ଦିନରେ ଖାଇଦେଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା? ଦେଖ, ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲୋକ ଆସିକି ମିଶିଲେ, ହେଲା, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ଲୋକ ମିଶିଲେ 10 ଜଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେତୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 12 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ, ପଳେଇଲେ। ବାକି ଯେତିକି ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ 15 ଦିନରେ ଖାଇଲେ। ତାମାନେ 12 ଦିନର ଖାଦ୍ୟକୁ 15 ଦିନରେ ଖାଇଲେ ନା ନାଇଁ? 12 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଲୋକ ପଳେଇ ଯିବାରୁ ତାହା 15 ଦିନ ଗଲା, ତାହେଲେ ଅଧିକ 3 ଦିନ ଗଲା, ହେଲା। ତେଣୁ 15 ଦିନ ଫେଡାଣ 12 ଦିନ ସମାନ 3 ଦିନ, ନାଇଁ? ତେଣୁ 15 ଦିନରେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। 15 ଦିନରେ 10 ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଖାଇବେ? ଖାଇବେ କେତେ? 15 ଗୁଣନ 10, 15 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 150। ଏଇ ଯୋଉ 150ଟା ମିଲକୁ ସେମାନେ 3 ଦିନରେ ଖାଇଲେ ନା। ତେଣୁ 3 ଦିନରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏ 150ଟା ମିଲ ଖାଇବେ? 3 ଦିନରେ ଖାଇବେ ସମାନ 150 ହରଣ 3 ବୋଲେ କେତେ? 50 ଜଣ, ହେଲା। ବୋଲେ ଅତଏବ ପ୍ରଥମେ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା 12 ଦିନର। 10 ନମ୍ବର, 6ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 27 ଟଙ୍କା। 7ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଐକ୍ୟ ଧାରା ଗୋଟେ କଲମର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ, 6ଟି କଲମ ଦାମ କେତେ? 27 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଲମର ଦାମ କେତେ? ନା 1ଟି କଲମର ଦାମ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଲମର ଦାମ କମ ଟଙ୍କା ହବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ 27 ହରଣ 6 କରାହବ। 27 ହରଣକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ଲେଖିବା, କାରଣ 27କୁ କଟାକଟି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ 27 ବିଭକ୍ତ 6 ଟଙ୍କା, ହେଲା। ଆଉ 7ଟି କଲମର ଦାମ, 7ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ? ନା 27 ବିଭକ୍ତ 6 ଗୁଣନ 7, ହେଲା। ଏଠି କଟାକଟି କର, 3 କାଟ, 3 ନୂଆ 27 ଆଉ 3 ଦୁଗୁଣେ 6, ହେଲା। ଏବେ ଏଠି 9କୁ 7ରେ ଗୁଣ, 9 7 ହେଲା 63 ବିଭକ୍ତ ତଳେ ରହିଛି 2, ଏକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ, 63କୁ 2ରେ ହରଣ କର, 2 3 6, ହେଲା। ଆଉ 2 କେ 2, 3କୁ 2ରେ ହରଣ କଲେ 2 କେ 2 ବଳିଲା 1, 1ରେ ଦଶମିକ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ? 10, 2 5 10, ବୋଲେ 31 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ବୁଝିହେଲା? ଅତଏବ 7ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ? 31 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 8ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା। କେତୋଟି ପେନସିଲର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା? ଏକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ ଐକ୍ୟ ଧାରାରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ, 8ଟା ପେନସିଲ କହୁଛି 10 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 25 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ପେନସିଲ ହବ? କେତୋଟି ପେନସିଲର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା? ଦେଖ, 8ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ? 10 ଟଙ୍କା, ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପେନସିଲକୁ କେତେ ଦାମ? ଗୋଟେ
ପେନ୍ସିଲର ଦାମ କେତେ ନା 10 ହରଣ 8 ବୋଲେ ୟାକୁ 10କୁ 8 ହରଣ କରିବା ଅର୍ଥ 10 ବିଭକ୍ତ 8 କରିଦିଅ ହେଲା। କାଟିଦିଅ 2ରେ 2ରେ କାଟିଦେଲେ 2 ପଞ୍ଚା 10 ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେବା 2 ଚୌକ 8। ତାହେଲେ କେତୋଟି ପେନ୍ସିଲକୁ 25 ଟଙ୍କା ହବ ଦେଖ ଏଠି 25 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ କି ଯଦି 5 4 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 25 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ପେନ୍ସିଲ 25 ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲର ଦାମରେ ଭାଗ କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ପେନ୍ସିଲ ହେବ କ'ଣ କରାଯିବ ନା 25 ଟଙ୍କା ହରଣ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲର ଦାମ କେତେ 5 ବିଭକ୍ତ 4 ଟଙ୍କା। ୟାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶ ହରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ 25 ହରଣଟା ଗୁଣନ 5 ହେତ 4ଟା ଓଲଟିକି 4 ହେତ 5 ଏଠି 25 କୁ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 ପଞ୍ଚା 25 5 କୁ 4 ରେ ଗୁଣିଦେଲେ 20 ହେଲା। ଅତଏବ 25 ଟଙ୍କାରେ 20ଟି ପେନ୍ସିଲ ହବ। 17ଟି ଲେମ୍ବୁର ଦାମ 27 ଟଙ୍କା କେତୋଟି ଲେମ୍ବୁର ଦାମ 270 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୌଖିକରେ କରିପାରିବା। ଏଠି ମନେ ରଖ ଯେ ଯେତେଟା ଲେମ୍ବୁ କିଣିବା ସେତେ ଅଧିକ ଦାମ ଯେତେ କମ ଲେମ୍ବୁ କିଣିବା ସେତେ କମ ଦାମ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଉଭୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖ 17ଟି ଲେମ୍ବୁର ଦାମ ହେଉଛି 27 ଟଙ୍କା ଆଉ କେତେଟା ଲେମ୍ବୁର ଦାମ 270 ଟଙ୍କା। ଲେଖ ଯେ 17ଟି ଲେମ୍ବୁ ହେଲା। ମୁଁ ମୌଖିକରେ କେମିତି ହିସାବ କରିବ ବତେଇ ଦଉଛି। ଲେମ୍ବୁର ଦାମ କହୁଛି କେତେ 27 ଟଙ୍କା ଏହା କହିଛି। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି କେତୋଟି ଲେମ୍ବୁର ଦାମ ହବ କେତେ ନା 270 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଟଙ୍କାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 17ଟାକୁ 27 ଟଙ୍କା କେତେଟାକୁ 270 ଟଙ୍କା। ଏ ଟଙ୍କା 27 ଆଉ 270 27ର କେତେ ଗୁଣ 270 10 ଗୁଣ ମାନେ ଦାମ 10 ଗୁଣ ବଢିଲେ ଜିନିଷ ବି 10 ଗୁଣ ବଢିଯିବ କାରଣ ଯେତେ ଲେମ୍ବୁ କିଣିବା ସେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି 17ର 10 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଲେମ୍ବୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 17 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 170ଟି। ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ମୌଖିକ ଧାରା। 3 ଜଣ 3 ଦିନରେ 3ଟି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣି ପାରନ୍ତି 6 ଜଣ 6 ଦିନରେ କେତୋଟି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣି ପାରିବେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଐକ୍ୟ ଧାରାରେ କଲେ ହବ ବା ମୌଖିକ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ସହଜ ହବ। ଦେଖ କେମିତି ନା 3 ଜଣ 3 ଦିନରେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣନ୍ତି 3ଟି ହେଲା। 3 ଜଣ 3 ଦିନରେ 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ 6 ଜଣ 6 ଦିନରେ କେତେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବେ ହେଲା। 6 ଜଣ 6 ଦିନରେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବେ କେତେଟା। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ 3 ଜଣ 6 ଜଣ ହେଲା। ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବି 3 ଦିନ 6 ଦିନ 2 ଗୁଣ ତାହେଲେ 2 ଗୁଣର 2 ଗୁଣ ନା ନାଇଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ତେବେ 2 ଗୁଣର 2 ଗୁଣ କେତେ ଗୁଣ ହେଲା 4 ଗୁଣ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସମାନ 3ଟି ଶାଢ଼ୀ 3 ଜଣ 3 ଦିନରେ 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣନ୍ତି ତେଣୁ 3 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 12ଟି ଶାଢ଼ୀ ହେଲା। ଅତଏବ 6 ଜଣ 6 ଦିନରେ 12ଟି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣି ପାରିବେ। 14 ନମ୍ବର 10 ଜଣ 10 ଦିନରେ 300 ଗାମୁଛା ବୁଣି ପାରନ୍ତି 5 ଜଣ 5 ଦିନରେ କେତୋଟି ଗାମୁଛା ବୁଣି ପାରିବେ ହେଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଐକ୍ୟ ଧାରାରେ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିବା। କେମିତି ନା 10 ଜଣ
10 ଦିନରେ ଗାମୁଛା ବୁଣନ୍ତି କେତେ? 300 ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 5 ଜଣ 5 ଦିନରେ କେତେ ଗାମୁଛା ବୁଣିବେ? ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 5 ଜଣ 5 ଦିନ ଗାମୁଛା କେତେ ବୁଣିବେ ବାହାର କରିବା। ଏଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେଇଛି ନା କମି ଯାଇଛି, କେତେ? ଅଧା ହେଲା, 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ଏବଂ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ଦିନ ବି 2 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ଅଧା ଅଧା ହେଇଯାଇଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେମିତି ଅଧା ଅଧା ହବ। 10 ଜଣର ଅଧା ହେଲା 5 ଜଣ, ଆଉ 10 ଦିନର ଅଧା ହେଲା 5 ଦିନ। ମୋଟ ଉପରେ ଏଠି ଗାମୁଛା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, ହେଲା, 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ତେଣୁ 300 କୁ 4 ରେ ହରଣ କରିଦବା ନା ନାଇଁ? 300 ବିଭକ୍ତ 4 କେତେ ହବ? 4 7 28, 2 ବଳିଲା 20, 4 5 20, 75ଟି। ଏମିତି ହିସାବ କରିପାରିବ। ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଲା, ଆମେ ମୌଖିକରେ ଆହୁରି ସହଜ କରିପାରିବା। କେମିତି ନା 10 ଜଣ 10 ଦିନରେ 300ଟା ଗାମୁଛା କରନ୍ତି। 5 ଜଣ 10 ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? ଅଧା କରିବେ। ଏଠି ଦିନକୁ ସମାନ ରଖିଲେ ଲୋକକୁ ଅଧା କରିଦେଲେ, ତେଣୁ 300ର ଅଧା 150 ହେଲା। ଏବେ 10 ଦିନକୁ ଅଧା କରିଦିଅ, ବୋଲେ 150ର ଅଧା 75 ହେଲା। 15 ନମ୍ବର, 5 ଜଣ ଛାତ୍ର 5 ଦିନରେ 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। 10 ଜଣ ଛାତ୍ର 10 ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ହେଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେୟା ପୂର୍ବ ଭଳି। ଦେଖ, 5 ଜଣ ଛାତ୍ର 5 ଦିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି କେତେ? 200 ଟଙ୍କା ନା ନାଇଁ? 10 ଜଣ 10 ଦିନରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 5ର 2 ଗୁଣ 10, 5ର 2 ଗୁଣ 10, ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ହେଲା, ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବି 2 ଗୁଣ ହେଲା, ବୋଲେ 2ର 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ, ବୋଲେ 200ର 4 ଗୁଣ କେତେ? 200 କୁ 4 ରେ ଗୁଣି ଦବ ନା ନାଇଁ? 200 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 800 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ 10 ଜଣ ଛାତ୍ର 10 ଦିନରେ 800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏମିତି ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା। ଦେଖ, 5 ଜଣ ଛାତ୍ର 5 ଦିନରେ 200 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ର 5 ଦିନରେ, ମାନେ ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କଣ ହେଲା? ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ହେଲା, ତେଣୁ 200 ଗୁଣନ 2 400 ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଯଦି ଇଏ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ 400ର 2 ଗୁଣ 800 ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ବଢୁଛି ଆଉ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ବଢୁଛି, 2ର 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣର 2 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ହେଲା। ତେଣୁ 4 ଗୁଣ ହେଲେ 200 କୁ 4 ରେ ଗୁଣିଲେ 800। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ 1ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।